ਚੌਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਸੁਣਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੁਣਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਈ ਸਾਡਾ 1000 ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਸਣ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਗੰਢੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ। ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦੋਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਜੀ ਫਿਰ। ਆਵਾਜ਼ ਫੁੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੋ ਗਈ। लेके डॉलर पूरे 1000 रब्बी नस गए ने। लेके डॉलर पूरे 1000 रब्बी नस गए ने। सुनो मरदी ललकार रब्बी नस गए ने। लेके डॉलर पूरे 1000 रब्बी नस गए ने। ओ बंदे ने जेड़े गल करके हुण मुकर जबान तो गए ने। ये बाफाली वेख के अपने ही हुण मुकर अखान तो गए ने। चढ़ चढ़ के चैलेंज कर दे सी हुण मुखड़े वखान तो गए ने। ये कच्छियां विच ही मूतर के ते नस मैदान चो गए ने। मर्द हलाली मर के भी गल्ला तो नसदे नहीं। करके चैलेंज डालरां दे खुदा चुलकदे नहीं। कर लान तभी तकरार मरब्बी नस गए ने। लेके डॉलर पूरे 1000 मरब्बी नस गए ने। और किसे दे बुल्ले हो पर दो लफ्ज़ां दी मारो। साडा कोई बंदा काफी है तुसां दो आब विचारो। पैसे दे के अपने माजे दी लै अमर तो शलवारो। हुण इज्जत बिल्कुल बचनी नहीं भवें लोहे दे कच्चे चाड़ो। बंदे बन के पैसे साडे इत्थे रख के जाओ। नाले लज्जत अपनी जिल्लत दी वार वारी चक दे जाओ। नहीं ते मिर्जा देना खिलार मुरब्बी नस गए ने। एक डॉलर पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा अच्छा। आओ जी।
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਗੁੱਜਰ SKP। ਆਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਇਹਨੇ ਨੀ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਚੁੱਪ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੜੋਂਦਾ ਕਿਧਰੇ। ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਂ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਥੱਲੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਣੇ ਥੱਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਥੱਲੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਣੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਣੀ। अच्छा ठीक हो गया। माइक कमर साहब बंद करो जरा, कमर साहब माइक बंद करो, कमर भाई माइक बंद करो। हाँ जी, नहीं कोई और बोल नहीं रहा फिलहाल, तो अमर भाई भी नहीं बोल रहा, मैं कल्ला ही बोल रहा। की काम पै गया बराड़ नूं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आओ अमर भाई आ गए मेरे। नहीं मैं वो दूजे मोबाइल ना, क्योंकि दूसरा मोबाइल गड्डी ते दोवे आईडियां मेरियां चैनल पे। अच्छा। थल्ले आवाज मन ते आ रही सी, मैं थल्ले से मैं चेक किया, मैं क्या आवाज मन ते आ रही सी थल्ले। हुण आ रही आवाज? किनू किनू नहीं आ रही थल्ले आवाज? थल्ले आवाज आ रही कि नहीं आ रही भाई? मैनू ते आ रही सी, मैं थल्ले सा ते। ठीक है, हुण आवाज आ रही है, कहते नहीं आ रही है। फिर चलाओ, चलो जी चलाने हैं। लेके डॉलर पूरे 1000 मरब्बी नस गए ने, लेके डॉलर पूरे 1000 मरब्बी नस गए ने। सुना मर्दी ललकार मरब्बी नस गए ने, लेके डॉलर पूरे 1000 मरब्बी नस गए ने। ओ बंदे ने जेड़े गल करके हुण मुकर जबान तो गए ने, ये बाफाली वेख के अपने ही हुण मुकर आखाण तो गए ने। चढ़ चढ़ के चैलेंज कर दे सी हुण मुकड़े वखाण तो गए ने। ये कच्छियां विच ही मूतर के ते नस मैदान चु गए ने। मर्द हलाली मर के भी गल्लां तो नसदे नहीं,
करके चैलेंज डालरां दे खुदा च लुकदे नहीं कर लानत दी तकरार मुरब्बी नस गए ने लेके डॉलर पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने होर किसे दे बुल्ले हो पर दो लफ्ज़ां दी मारो साडा कोई बंदा काफी है तुसां दो आओ बमचारो पैसे दे के अपने माजे दी लै अमर तो शलवारो हुण इज्जत बिल्कुल बचनी नहीं बवे लोए दे कच्चे चाड़ो बंदे बन के पैसे साडे इत्थे रखते जाओ नाले लज्जत अपनी जिल्लत दी वारवारी चक दे जाओ नहीं ते मिर्जा देना खिलार मुरब्बी नस गए ने एक डॉलर पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने लो जी बहुत आला क्वालिटी का तराना ये तो तैयार किया गुलाम वाली पीछे सट गया है अमर भाई हैं? ये तो गुलाम वाली हैं? पीछे सट गया है आ गए ते दिहाड़ी लगदा जाई काम करदे रहे ने आहो पानी का बनाया तो मैं ना ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟੁਰਿਆ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਕਾਕਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ करो जिन्ना मर्जी शर्मिंदा करो जदों बंदा ढीठ हो जाए ना तो समझो कि ला इलाज हो गया। और राती मलक साहब की बराड़ तो असं आए हैं तो पिछों जी थिंक टैंक बह के सलाह पे करते सी ना मैं सलाह सारी सुन ली उन्होंने वो कहते सी आए ने 3-4 घंटे बह के टुट गए ने तो कि भलके फिर आ जाए सानू की फर्क पे पैंदा है। मेरा एक यार आंदा हुंदा सी भी जी सरकारी नौकरी है ना ये करन दे 2 ही तरीके ने। मैं क्या केड़े आंदा या अगू पैमल चुक सड़ो या पिछू चुक सड़ो या अगू नंगे होके बहा सड़ो या पिछू नंगे होके बहा सड़ो तां ही सरकारी नौकरी हुंदी उंज नहीं हुंदी। यानी या ते लत्तां दे भार पा के हर एक नूं अखां कढ सड़ो ते कोई बंदा तुहाडे नेड़े नहीं लगन लगा या फिर चुप करके हर शय सही है वो तो आखो बई खंगी जाओ तो लंघी जाओ। ये मिर्जाइयां ने पिछों धोती चुक सड़ी है ते बेगैरती दी आखिरी हद्दां क्रॉस कर चुके हैं। बड़ी बेगैरती दे नाल कहंदे ने साडा की पे गुमदा है आखण दो ने जे आखदे ने ते आए ने ते 3-4 घंटे छित्र फेर के टुर गए ने ते भलके फिर आवन दे ते फिर छित्र फेर के टुर जांदे तां की हो गया। हुण जिहड़ी कौम इन्नी क गिर जाए मैनूं दसो कि ओहदा कोई इलाज है? ओहदा इलाज मैं अगे भी आंदा हुंदा सा तो ਇਹਦਾ जवाब ਤੈਨੂੰ मैं क्या थाने गुजरात आवे ना किते सदर थाने गुजरात ਤੈਨੂੰ मैं उत्थे दा जवाब देगा। ਇੱਥੇ तेरा कोई इलाज नहीं है ਇੱਥੇ तू दे ही आएगी सारियां हद्दां क्रॉस कर हालात। मैं जरा 2 मिनट बाहर हाँ तुसीं गल करो तो या गाना चलाओ फिर चस आई बड़ी बंदा है ना अमर भाई बंदा था ते ओदे पिछले हिस्से ते अक उगाया उस ओदा इलाज नहीं कीता उस आख्या चलो निकल आ छावे बैसा इन्हां मजाइयां दी मिसाल होवे ये उस मिसाल ते पूरे आने ने। चलो जी 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 वो तो तुम्हें गए गुजरे फरमाइश दूजी बारी प्ले करो जा भाई।
लेके डॉलर पूरे 1000 रब्बी नस गए ने लेके डॉलर पूरे 1000 रब्बी नस गए ने सुना मर्दी ललकार रब्बी नस गए ने लेके डॉलर पूरे 1000 रब्बी नस गए ने ओ बंदे ने जेड़े गल करके हुण मुकर जबान तो गए ने ये बाफाली वेख के अपने ही हुण मुकर आखाण तो गए ने चढ़ चढ़ के चैलेंज कर दे सी हुण मुकड़े वखाण तो गए ने ये कच्छियां विच ही मूतर के ते नस मैदान चु गए ने मर्द हलाली मर के भी गल्ला तो नसदे नहीं करके चैलेंज डाल रंदे खुदा चुलक दे नहीं कर लान तभी तकरार मुरब्बी नस गए ने लेके डॉलर पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने होर किसे दे बुल्ले हो पर दो लफ्ज़ां दी मारो साडा कोई बंदा काफी है तुसां दो आब विचारो पैसे दे के अपने माजे दी ले अमर तो शलवारो हुण इज्जत बिल्कुल बचनी नहीं बवे लोए दे कच्चे चाड़ो बंदे बन के पैसे साडे इथे रख के जाओ नाल लज्जत अपनी जिल्लत दी वार वारी चक दे जाओ नहीं ते मिर्जा देना खिलार मुरब्बी नस गए ने एक डॉलर पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने सिकंदर भाई हुण बड़े ने किधरों आवाज़ां सुन अच्छा अपने माजा दे बारे गैर मुसदका तलाक मेरे को है जे की ਇਹ ਗਿਆ ਖਲੀਫਾ ਕੋਲ $1000 ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ 1000 ਲਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਉਹ ਸੁੱਕ ਰਹਿ ਸੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ $1000 ਮਿਲਸੀ ਤੂੰ 1000 ਸੂਦਾਂ ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਸੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਗਿਆ $1000 ਲੈਣ ਖਲੀਫਾ ਕੋਲ ਤੂੰ ਅਗੂਆ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿੱਦਾਂ ਚੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਕਾਦਾ ਵੀ 1000 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਉਥੋਂ ਜਮਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਕਾਣੀਆਂ ਵੀ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਨੱਪੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਸੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਿਆਨੀ ਕਦਿਆਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਦਲਾਲ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਾਸ਼ ਸ਼ੇਖ ਅਲ ਮੁਹੱਦਸ ਦਿਲਵੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਕਦੇ ਕੀ ਨੂੰ ਕਰੇ ਕਦੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਕਰੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਜਾ ਟਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਸਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਤੈਅ ਸੀ ਤੀਜੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਦਿਆਨ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦਲਾਲ ਉਧਰ ਵੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਦਲਾਲ ਮਣੇ ਕੋਲ ਮੋਗੇ ਦੇ ਮਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੱਝੀਆਂ ਸੁਕਨੀਆਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜੁਲਿਆ ਕਦੀਆਨ
ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਜੇ? ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਜਾ ਭਾਈ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਫੋਟੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਣ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਗਜ਼ਲੀਲ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੜੀ ਟਕਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲਾ ਲਓ ਵੇਦ ਅੰਗੀ ਅਗਰ ਹਦੀਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵਿਹਲਿਆ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੋਲ ਕੇ ਸਨਦ ਸੁਨਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹਲ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੈਂਡਮ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਂਦਾ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹਦੀਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ ਉਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ? ਜੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਮ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਈਫ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੁਖਾਰੀ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਮਰ ਭਾਈ। ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਮਾਤੁਲ ਮੁਮਨੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਰਜ ਹੈ, ਮੁਸਲਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਮੁਲ ਮੁਮਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਮੁਸਲਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਇਖਤਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਜਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਜਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਜਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਬਾਹ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ੌਜਾ ਫੌਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖਾਵਤ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਈਦਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰਾਹਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਸਰਾਹਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮ ਵਿੱਚ ਅम्मा आयशा ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਸਰਾਹਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਾਹਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਾਹਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਮਾਤੁਲ ਮੁਮਨੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਮੁਲ ਮੁਮਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਸਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਾਹਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤਦਰਕ ਹਾਕਮ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਦਾ ਤਯਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਿਆਨ ਇਮਾਮ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਵੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਵੀ ਅਲਾ ਸ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਸਾਰੇ ਰਾਵੀ ਆਦਲ ਨੇ, ਜ਼ਾਬਤ ਨੇ, ਸਨਦ ਮੁੱਤਸਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਖਫੀ ਇल्लत ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਮ ਹਾਕਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰੇ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। और मजे की गल है कि ना दे आपने मुहद्दिस ज़ैनुल आबिदीन जैसे बुखारी मुस्लिम लिखी ने ना नहीं, उस खुद तस्लीम किया है कि यही रवायत मुस्तदरक हाकम विच भी मौजूद है। उस खुद दस्या कि फलानी हदीस उत्थे इस दे नाले दी, यही सिर्फ सनद वक्री है। पूरी गल इमाम हाकम ने बयान की है ना,
ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰ ਮੁਜਮਲ ਰਵਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਸੇ ਮੁਜਮਲ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਹ ਨਾ ਪੜੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੂਸਰੀ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਇਮਾ ਨੇ ਹਦੀਸ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਖੈਨ ਨੇ ਬੜੀ ਇhtiyat ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਇੰਝ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਰਵਾਇਤ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਜਮਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਸਿਕਾਏ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਲਿਖੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਬਾਹ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ 100% ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਉਹੀ ਰਾਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਨਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓਏ, ਉਹ ਸਨਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਇਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੇ ਚਾੜ ਛੜਿਆ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਲਾਈਏ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਦੀਸ ਦੇ ਇਲਮ ਉੱਤੇ, ਇਲਮੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ ਵਫਾਤ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਫਾਤ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਟਰੁੱਥ ਸਿਕਰ ਆ ਰੱਖੇ ਇਹ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਜਮਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਜਮਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੁਫੱਸਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ CD 70 ਤੇ ਤੋੜ ਲਾਹੌਰ ਤਾਈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ 125 ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡੀਓ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਦੀਨਾ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੇਲਮ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਸੁਹਾਵਾ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਤਫਸੀਰ, ਇਹ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਬਸ। ਕੀ ਆਖੋ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖੋ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਜਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫੱਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫਰਕ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਲਤਨਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤਾਫਤ ਸਾਲ ਇਲਹਾਮ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ 'ਚ। ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਰਵਾਇਤ 'ਚ ਫਰਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਆਖੋ ਇਲਹਾਮ ਗਲਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। इमाम मुस्लिम ने एक और बड़ी खूबी है, वो है जिसमें मुकदमा इब्न सलाह के लिए लिखी हुई है कि इमाम मुस्लिम सिर्फ वो आवाज नहीं आ रही, मैंने आवाज नहीं आ रही, उच्ची आवाज गल करो, माइक दे नेड़े होके गल करो। मैं कहा इमाम मुस्लिम की एक और भी बड़ी खूबी सी कि इमाम मुस्लिम सिर्फ वही रवायत लेंदे सन ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਬਨ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਮ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम तर ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਦੇ ਜਿੰਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਜਮਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਚਕ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਵੀ ਫਿਰ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇhtiyat ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਨ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 30,000 ਹਦੀਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 1300 ਰਵਾਇਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 100 ਸਾਲ ਚ ਉਹਦੇ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਆ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਖੇ ਯਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਹਦੀਸ ਤੇ ਜਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਰਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਾ ਚਵਲਾ ਵੱਡਾ ਜਰਾ ਹੈ ਇਸ ਹਦੀਸ ਤੇ ਜਰਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਰਾ ਉਹ ਲਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜਰਾ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਲਮੇ ਹਦੀਸ ਚ ਜਰਾ ਆਂਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਇਸ ਹਦੀਸ ਤੇ ਜਰਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਤੇ ਜਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚਾ, ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤੇ? ਬਸ ਇਹੀ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵਫਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠਹਿਰਦੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਮਮਾਤੁਲ ਮੁਮਨੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਮਮਾਤੁਲ ਮੁਮਨੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਬਾਸੇ ਚ ਆਖਿਆ ਆ ਭਾਈ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਈਫ ਸਮਝ ਕੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਆਖੀ ਹੈ? ਜ਼ਈਫ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਖੋਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਖੀਰ ਐਂਡ ਆੜ ਕੇ ਆਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਜਤਿਹਾਦ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਰੇ ਟਰਮਾਂ ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਬਨੇ ਮਾਜਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਬਾਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਵਹਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਬਾਸਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੜੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਬਨੇ ਮਾਜਾ ਨੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਪਰਸੋਂ ਵਹਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਹਾਈ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ 73 ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਈਫ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਸੰਗੀ ਨਾ ਦੇ ਲੇ ਭਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਆਖੀ ਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਿਆਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ, ਦੂਜੀ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੰਡੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਖਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਤੂੰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਬੁਖਾਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਛੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਸੂਲ ਹੈ? ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਫਰਾਈਸ ਆਖਿਆ ਮੰਡਾ ਆਪਣਾ ਇਜਤਿਹਾਦ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਨਕਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਾਂਚ ਫਰਾਈਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਰਸਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 3 4 ਟਰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਹੈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਈਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਟਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਚੌਥੀ ਕੇ 5ਵੀਂ ਟਰਨ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੰਨੀ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ। ਈਮਾਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ੰਨੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਛੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਤਾਬੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਲਹਾਮ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ, ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਲਹਾਮ। ਅਸਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਇਲਹਾਮ ਹੀ ਅਮਰ ਭਾਈ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੈਦ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਤਫਸੀਰ, ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਸ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਖਿਰ कहना कि ਅਸੀਂ तफसीर करते हैं इल्हाम के मतहत होके। ये लोग कुरान की तफसीर अपनी जाती राय और फहम से करते हैं और अक्ल से करते हैं। हम नहीं नहीं अल्फाज नहीं है, तंग नजरी ना तंग नजरी लफ्ज़ इजाफी है ना, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ। बाकी गुरु साहब तो क्या कि गए नहीं कि जेड़ी तफसीर नबी करीम तो साबित हो तो जे कुछ जरा भी मुंह मोड़े तो हाथ रे पासे चला जाए तो टोटल ओदे मुद्दात चले जाते हैं।
ਖੁਦ ਉਸ ਤਫਸੀਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਚਲਾਨ ਲਗੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਾਜਾ ਵਾਲੀ ਪਰਸਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ हम ड्राइव कर रहे हैं, लेट हो गया, चला नहीं सकता मोबाइल। अब्बल त्रीजा तो मोबाइल ही करनी है, दोवां मोबाइलों नाल तो मैं पैनल ते बैठे हैं। अच्छा अज उत्ते ना समीर दी बराड़ ते आए सन ज़ैब भाई, वो गवैया ते अली अकबर ते 2 3 4 मरजाई बह के ना क्रिश्चना नाल लगे सन मुनाजरा करन। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਗੱਲ। मैं कहा यार मैं बिजी हाँ, मैं देखना जो मुमकिन होया तो फिर मैं जाना। खैर वो उत्थे ही घिरे रहे सज्जे खब्बे, तो मैं उधरों बिलाल भाई की गल मुक्की तो मैं आ गया। चढ़ के मैं धोते चंगे मिर्जाई दौड़ गए तो सारे। थोड़ी देर बाद मैं ना 5 मिनट बाद वेख्या तो पे आके गवैया पे आके अपनी बराड़ ते जाके वो तो हमला हो गया ना साडे उत्ते ते अचानक हमला उन्हां दा हमला कर। मैं क्या तुहानूं किहने आख्या तुसीं इस्लाम दे नुमाइंदे ते तुसीं इस्लाम दे दफा करना है, क्रिश्चनां दे सामने बैठ के क्रिश्चनां नाल तुसां गल करनी है अपनी मिर्जाईयत उत्ते। समीर भी झल्ला जिहा कहंदा नहीं नहीं इस्लाम दा दफा पे करदे सन। मैं क्या इस्लाम दा दफा नहीं सन पे करदे, ये इस्लाम दे उत्ते उन्हां बंदियां नूं भड़का रहे सन कि वो कोई लफज नजायज़ कुरान उत्ते या साहिब कुरान उत्ते बोलन, उन्होंने असीं रिकॉर्ड करिए। तो उन्हीं इन्होंने जानता, मैं मैं जानना इन्हों की राग राग को मैं वाकई मैं मिर्जाई इस नीयत लगे सन। वो फिर दौड़े ने इत्थों ते जाके अपनी बराडां ते ना जख्म चटदे सन पे, ते मैं वेख्या एक बारी आंदा सी पिया वो अचानक ही फिर हमला ही हो गया साडे उत्ते, फिर असीं उत्थों दौड़ आए। बड़ी गंदी कौम है, अल्लाह माफ करे। अच्छा फिर तराना ही सुना दे, हुण तो मैं कंफर्टेबल हो गया, उस वेले तो मैं बिजी सां। ਤਰਾਨਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਆਵਾਜ਼ ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਆਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰ, ਆਡੀਓ ਸੈਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਅਮਰ ਭਾਈ। इरफान जट आया थले, इरफान जट $1000 देने वाली गल करो, नहीं तो तुहाडे खलीफा की फोटो इत्थे टंग देनी असां नाले दे माजा दे। चौथा पोस्टर जिहड़ा तैयार होना है ना मेरा बच्चा, तुहाडे खलीफा की मैं फोटो टंग देनी है तो $1000 का मुतालबा मैं जारी रखना, छड्डना नहीं। इंसान बन जाओ तो ਉਹਦੇ मगर वो माजा नूं आखो भी $1000 दे, जे तू गल करके आए हैं फड़ मार के आए हैं तो $1000 दे जाके, नस्ता कहनूं फिरना है। आइए दी फोटो टंगी है तो तुहाडे खलीफा दा मैं सिर्फ मैंशन कीते हैं, समझ जाओ। अकलमंद रा इशारा काफी है, जिहड़ा अकलमंद है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इशारा काफी ਹੁੰਦਾ है। मैं तुहाडे खलीफा दा सिर्फ जिक्र कीता ਇੱਥੇ कि तुहाडे खलीफा ਨਾਲ राबता ना करना पै जे, इंसान बनो मरजाइयो पैसे दे दिओ। जे तुसां ना दिते तो फिर तुहाडे खलीफा की भी फोटो इत्थे टंग के तो मैं मुतालबा करना है, तो फिर तुहानूं गुस्सा लगना है। वो $1000 देने वाली गल करो। ये डॉलर की गल अहमियत नहीं हुंदी। ਆਖਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਕਦੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਵੱਢ ਲੈਵੇ ਨੇ।
ਛੁਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਮਤ ਅਗਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਰਗ ਵੱਢ ਲਵੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਖਲੀਫਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ। $1000 ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬੇਗੈਰਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਰਜ਼ਾਈ ਬਗੈਰਤ ਨਾ ਬਣੋ। ਚਲਾਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਨਗਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲਾਓ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੋ ਸਮੋਚੋ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਓ ਸਾਊਂਡ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। सिकंदर मिर्जा आ जा यार, पिछे ही ना बैठा रहा कर, गायब भी रहंदा तू बराड़ ते आके भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नहीं भाई मैं नाल एक काम लगा हाँ। अच्छा अच्छा नाल काम भी कर रहे हो, ठीक हो गया। तो फिर काम करो बराड़ा ते क्या लेंदे हो, बराड़ा ते बैठ के जगह ही मदी जे सुनना जे तले बैठ सुनो ज्यादा उच्ची आवाज आंदी है। नहीं मैं तां उत्ते आया वां कि थल्ले बह के जेड़ा वा ना मेरे कोल ब्रॉड नहीं सी चलदी पई, मेरे कोल प्ले नहीं सी हुंदी, तां फिर मैं ऊपर आ गया सी। ठीक ਲੈ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਸੁਣੀ ਐ ਲੈ ਜਾ ਤਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਘਰ ਸੁਣਾਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵੇਖੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣੇ $1000 ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਜ਼ਰਾ। $1000 पूरे 1000 मर्द भी नस गए ने, $1000 पूरे 1000 मर्द भी नस गए ने, सुन आमर दी ललकार मर्द भी नस गए ने, $1000 पूरे 1000 मर्द भी नस गए ने। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੁਕਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਵਫਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੁਕਰ ਅਖਾਣ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੁਕੜੇ ਵਖਾਣ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਤਰ ਕੇ ਤੇ ਨਸ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ। मर्द हलाली मर के भी गल्ला तो नसदे नहीं, करके चैलेंज डाल रंदे खुट्टा चुलकदे नहीं, करो लानत दी तकरार मुरब्बी नस गए ने, $1000 पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने। किसे दे भुल्ले हो पर दो लफ्ज़ां
मेरा काफी ये तुसा दो आओ बचारो पैसे दे के अपने माचे दी ले आमर को शलवाराओ हुण इज्जत बिल्कुल बचनी नहीं भावें लोहे दे कच्चे झाड़ाओ बंदे बन के पैसे साडे इत्थे रख के जाओ नाले लज्जत अपनी जिल्लत दी वारो वारी चकदे जाओ एक मिर्जा देना पाड़ मुरब्बी नस गए ने $1 पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने सुभान अल्लाह मौलवी छा के मका पूरे 1000 हैं मुरब्बी नस गए ने ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਰਜਨ ਆ ਇਹਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਾੜਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਰਜਨ ਇਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਇਹਦਾ हाँ जी अली अहमद साहब आप ही कलाम लिखने हैं आप ही ओदी तर्ज बनाने हैं आप ही फिर गाने हैं ते जेड़े ਲੈਜੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਲੈਜੈਂਡ ਲੋਕ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ $1000 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਟੰਗ ਕਤਣੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾਣੀ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾ ਦਵਾ ਫਿਰ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਓ ਮਾਈ ਗॉड मैं अच्छा मैं चलाना ਸੋ ਸੌਰੀ मैं ड्राइव करा मैं चलाना करांगे कुछ ना कुछ करांगे कोई ना कोई दाल दलिया करांगे ना अच्छा ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੜਮਚੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੈਸੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਕੋਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰਾ $1 पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने $1 पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने सुन आमर दी ललकार मुरब्बी नस गए ने $1 पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੁਕਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵਫਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੁਕਰ ਅਖਾਣ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਚੜ ਖਾਣ ਤੋਂ ਗਏ ਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੁਕੜੇ ਵਖਾਣ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਤਰ ਕੇ ਤੇ ਨਸ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ मर्द हलाली मर के भी गल्ला तो नसदे नहीं करके चैलेंज डाल दे खुदा चुलकदे नहीं करो लानत दी तकरार मुरब्बी नस गए ने पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋ ਪਰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਏ ਤੁਸਾਂ ਦੋ ਆਓ ਦੋ ਵਿਚਾਰੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਲੈ ਆਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ਲਵਾਰੋ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਝਾੜੋ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾਲੇ ਲੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਚੱਕਦੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਾੜ ਮਰਬੀ ਨਸ ਗਏ ਨੇ $1 ਪੂਰੇ 1000 ਮਰਬੀ ਨਸ ਗਏ ਨੇ ਵਾਹ 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 ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਮਾਲ ਪਾਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪਾਓ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣੀ ਕਮਾਲ ਮੌਲਵੀ ਆਦੀ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾਇਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਬਣੀ ਇਸਰਾਈਲ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮਲਜ਼ੀ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਣ ਡਿਆ 85 ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕਰਨੇ ਆ 86 ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਨੇ 85 ਅੱਜ ਤਲਤ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 85 ਇਹ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਲਾਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਬਈ ਹੀਰ ਕਰ ਗਏ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਰਜ਼ਾਈਓ ਐਸਾ ਢੋਲਕ ਧਰ ਲਈਏ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਵੀ ਡੋਲੀ ਕਦੋਂ ਟੋਰਨੀ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਤਰਾਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਜ ਚੜ੍ਹਨੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਓ $1000 ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਅਸਾਂ ਢੋਲਕ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਨੇ ਬਈ ਮਰਜ਼ਾਈਓ ਕੁੜੀ ਕਦੋਂ ਟੋਰਨੀ ਜੇ ਮਰਜ਼ਾਈਓ ਉਹ ਡੋਲੀ ਕਦੋਂ ਟੋਰਨੀ ਜੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਗੈਰਤ ਕਰੋ $1000 ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਇਹ ਢੋਲਕ ਅਸਾਂ ਧਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਕੱਲ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਵਣਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 295 ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸੀਹਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮਲਕ ਤਲਤ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰ ਦਬਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ ਦੀ ਕਾਲ ਚ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਜੇ सिकंदर की काल चुको जी मैं चुकना चुकी की काल जे कल ताई कोई पेशरफ्त ना हुई सख्त गाने बननगे सख्त म्यूजिक आवेगा ताकि फिर डिस्को म्यूजिक चल जाएगा पता जे डिस्को म्यूजिक तो फिर जिससे बजना है तो फिर थोड़ियां चीकां निकलनियां ने अपना लंघ बचाओ तो पैसे देने वाली गल करो वरना डिस्को म्यूजिक आना डिस्को म्यूजिक सिकंदर मिर्जा भाई करो गल इब्ने माजा मसरूर माजे गामे फाने माने जिन्ने भी है कर रहे हैं कोशिश मैं कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह आएगा एक लेकिन उधर डायरेक्शन ते प्रोड्यूसिंग जड़ी वो ज़िया भाई ने देनी
ਕਲਾਮ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ ਨਾ। ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਕਲਾਮ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੁਣਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਲ पे करदा चलान दे। गुजर ऐसे कि जॉब ते होना है, आ जाता। गुजर ने अगे लिख के दिता है मैनू कलाम थोड़ा जा, मैं तुहानू सुना देना। मैनू एक मिनट है, मोड़ तो निकल लैंदो, रोड है ते मैं ना मोड़ दिते हैं। ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋੜ ਤੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਵੇ। ਗੁਜਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਕਥਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਥਾ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਗੁਜਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਡਾ लाके डॉलर हजार मरबी नस गए ने मरबी नस गए ने। ਉਹ ਜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਝੇ ਗਾਮੇ ਮਾਨੇ ਫਾਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਇੰਜ ਸੀ। नहीं यार ਇਹਦਾ ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ शायरी ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਝੇ ਗਾਮੇ ਫਾਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। कलाम सुनो, गुजर साहब किधर गए हैं? गुजर साहब फरमाते हैं, गुजर साहब कहते हैं ये निशान गहरे हैं जिन्हें मिटाने में लगे हो, ये 33-40 के दिए हुए जख्म हैं जिन्हें छुपाने में लगे हो। हदीस साबत दलील साबत अब किसे उलझाने में लगे हो। अब करो हिम्मत और इनाम पेश करो, और क्यों जमात की मां बहन कराने में लगे हो। समझ आइए? कोई नहीं, फिर पढ़ना पड़ना कलाम। सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आई। ये निशान गहरे हैं जिन्हें मिटाने में लगे हो, ये 33-40 के दिए हुए जख्म हैं जिन्हें छुपाने में लगे हो। हदीस साबत दलील साबत अब किसे उलझाने में लगे हो। अब करो हिम्मत और इनाम पेश करो, क्यों जमात की मां बहन कराने में लगे हो। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਮਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਵਰਡ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਬੜੇ VIP ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਬਦਲਾ ਵਾਂਗੂ ਛਾਏ, ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹ ਹਿਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾਏ। ਮਾਝਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹ ਹਿਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾਏ। ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੜਕ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੜਕ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਰਚੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਏ। ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੰਜ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬਾਏ। ਇਹ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਸਭ ਵਿਕ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਅਸਾਂ ਹੱਕ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕਾਏ। ਜ਼ਿਆ ਮਾਝਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕਾਏ। ਜ਼ਿਆ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਫ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਫ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਿਆ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਫ ਲਿਖਿਆ, ਵੈਰੀ ਆਏ ਆ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੀਸ ਨਵਾਏ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਸ ਅਮਰ ਭਾਈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ? ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਅਸੀਸ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਗੜੀ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਸ ਲਵਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਸ ਲਵਾਏ। ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੀਰ ਇੰਜਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪਾਏ ਜੀ। और अहमद साहब ही आ गए जी। अगला पिछला मैं बाद च पढ़ना, इन्हू मैं पूरा देना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमिर भाई स्पैशल दरखास्त लैके आए तुहाडे कोल कि इंसान जिंदा होवे ते $1000 छड्ड के $1,00,000 आ जांदे ने, लेकिन पहला ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ $1000 ਲੈਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? सदका रिपोर्ट अगे देती साहिल कालू, तू मेरी सुनी नहीं बात जी की इंजे के इब्ने माजा खलीफा को गया $1000 लाउन। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ 1000 ਲੈਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾ, ਫਿਰ $1000 ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪਰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਚਲਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਨ ਛੱਡਣਾ। ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਕਜ਼ਾਏ ਲਾਈ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ नहीं अब तो नहीं मरिया, फिर वारस कौन इस पीछे? बुकौल मिर्जा का जानी दे। साहिल कालू नहीं, मेरा कहने का मकसद है चढ़ाई कर गए ने इब्ने माजा साहब, चढ़ाई कर गए ने। गैर मुसद्दका इतलात है ही नहीं। फिर तो काम खराब हो गया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਸੇ ਸਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਵਾਰਸ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਪੱਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਰਸ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਤਰਾਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਗਮਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਬਸ ਮਾਤ ਫਰਮਾਓ। ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਗਮਾ ਸੁਣੋ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਸ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹੁਤ ਖਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। डॉलर पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने, $1 पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने। सुन आमर दी ललकार मुरब्बी नस गए ने, $1 पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने। बंदे ने जेड़े गल करके हुण मुकर जुबान तो गए ने, ये बफाली वेख के अपने ही हुण मुकर अखान तो गए ने।
ਚੜ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੁਕੜੇ ਵਖਾਣ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਤਰ ਕੇ ਤੇ ਨਸ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ ਮਰਦ ਹਲਾਲੀ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਚੈਲੰਜ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡਾਂ ਚ ਲੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਲਾਨਤਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਮੁਰੱਬੀ ਨਸ ਗਏ ਨੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਪੂਰੇ 1000 ਮੁਰੱਬੀ ਨਸ ਗਏ ਨੇ और किसे दे भुल्ले हो पर दो लफ्ज़ां दी मारा हो साडा कोई बंदा काफी है तुसा दो आओ भवचारा हो पैसे दे के अपने माजे दी ले आमर तो शलवारा हो हुण इज्जत बिल्कुल बचनी नहीं भावें लोहे दे कच्चे चाड़ा हो कमाल बंदे बन के पैसे साडे इत्थे रख के जाओ नाले लज्जत अपनी जिल्लत दी वारो वारी चक दे जाओ नहीं ते मिर्जा देना पार मुरब्बी नस गए ने $1 पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हमेशा की तरह कमाल अस्त कमाल है। जब भी लिखा कमाल लिखा जब भी बोला कमाल लिखा हालस्तो मुहालस्तो कमालस्त फटे चकते ने ज़िया भाई आ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਪਾ ਲੋ ਲੋਹੇ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਸੀ ਹੁਣ ਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਾੜ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਦੜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਦੁੜਕੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਖਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਸਲਨ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਪੀਵਿਆ ਕਰੋ ਦੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਪੀਵਿਆ ਕਰੋ ਦੁੱਧ ਮਰ ਜਾਈਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਕਰੋ ਤਬਲੀਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਛਿੱਤਰ ਨੇ ਐਜ਼ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਲਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਜੇ ਕੀ ਰਾਤੀ ਹੋਇਆ ਵਕਤ ਰਾਤੀ ਉਹ ਨਾ ਲਾਈਵ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਤੀਸਮਾਰ ਖਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੜ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੋ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਵਾ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਡਟ ਗਿਆ ਜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆਮਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਮਦਿਆਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੁਣਾ ਛੜੋ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਆਂਖੋਂ ਦੇਖਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਲਾਈਵ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਬਨ ਆਦਮ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 3 ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 3 ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਫਜ਼ਲ ਵਲਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਵਲਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਬਨ ਆਦਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਟਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 8:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਜੇ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, 2 ਘੰਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਹਰ, ਉਹ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ 3340 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੋਟਲੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 3340 ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3340 ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਲਾਕ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣੀ। ਦੂਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਡ ਬੰਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਵੀ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਾਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਅਵੈਸ ਦੀ ਬਰਾਡ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁੜਕੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 7-8 ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਲੱਗੇ ਸਨ ਘੇਰਨ ਘੁਰਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਇਸਲਾਮ ਪੜੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦੋਏ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਰੇਲ ਕਰੇਗਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅਵੈਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕੀ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਰਿਓ ਨਾ ਕਿਰਿਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਚੋਂ 2005 ਦਾ ਬਈ 1993 ਚ 1 ਲੱਖ ਬੈਤ, 94 ਚ 2 ਲੱਖ, 95 ਚ 4 ਲੱਖ, 96 ਚ 8 ਲੱਖ, ਫਿਰ 16 ਲੱਖ, ਫਿਰ 30 ਲੱਖ, ਫਿਰ 50 ਲੱਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋੜ, 2 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 4 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 8 ਕਰੋੜ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਪਰਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦਾ ਵੀ ਰੋਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਨੇ ਨਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਮੇਰੇ ਕਲਮ ਚੋਂ ਐਵੇਂ ਇੰਝ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੱਗ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਮਰਜ਼ਾਈ ਫੜਕਣ ਫੁੜਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਹਿਰ, ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ ਬਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 3340 ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਪੇ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਬੇਸ਼ਰਮੋ, ਉਹਨੇ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਇੰਜ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਦੋਏ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੋਏ ਦੁੜਕੀ ਲਾ ਗਏ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ।
ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਜੀ, ਸਾਲ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਅੱਜ ਆਟ ਫਲਾ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ, ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਗਮੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲਤ ਤੇ ਰਸਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੱਟ ਦੇਣ ਰਾਜੂ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚਲਾਈ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਕੀਤਾ ਦਾ ਚਾਹੇ ਨਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਲੇ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ, ਭਲਵਾਨ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡੇ ਦੇ। ਅਸਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰੋਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਮੋਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਝ ਡਿੱਗਣਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਟਕ 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 ਕਰਕੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਇੰਝ ਡਿੱਗਣ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 1-2 ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਗਰ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 2, ਉਹ ਨਾਦਰ ਆ ਭਰੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾ ਲਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਚਾਲੂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਲਤ ਤੇ ਮਸਰੂਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਤਰੀ ਖੂਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੂਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਆਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਗਰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢੀ? ਜੀ ਲਿਸਟ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਈ ਨਾਦਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਜਨਬੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਮਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੇ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜੇ, ਉਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਜੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਰੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੀਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਦਰ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟ ਸਲੀਮ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਦਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਾਣ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਉਧਰ। ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੀਆ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਓ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਅਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਫੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਾ ਸਕਣਾ। ਬਗਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਫਲਾਣਿਆ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਣਾ ਜਿਸਾ
ਸੈਫੀ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਬਕਾਇਆ ਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲਾ ਬੜਾ, ਤੂੰ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਹਾਲੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ੇ ਅਹਿਮਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਕਾਦੀਆਨ, ਤੇ ਫੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੇ ਸੁਣਨੀ ਆਡੀਓ ਜੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਜੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜੇ ਉਹ आप और ताहिर ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि जहाँ डिस्कशन हो, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनसे बहरहाल फिर भी बात हो सकती है, कुछ लोग हमारे बात करते हैं, कर सकते हैं, तो मैंने उसके लिए उस वक्त वही थे तो उनसे बात कर ली। अब साहिल साहब आए तो हमारे पास इधर मौजूद हैं, नॉलेज भाई मौजूद हैं, जनाब मोहतरम मौजूद हैं, हादी साहब मौजूद हैं, विरक साहब मौजूद हैं, सिद्धू जट साहब को ले लें जरा ऊपर ताहिर भाई, अगर वो साहिल साहब से बात करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी तरफ से थोड़ी माजरत है। तो मेरी सवाल भी चूंकि जो मेरी जो डिस्कशन है यहाँ पे, पर जो भी भाई आना चाहे आ जाओ ऊपर। जो मेरी डिस्कशन थी ना इब्ने आदम भाई से, वो कंक्लूड होगी। चलिए जज़ाकल्लाह। एक तो जनाब मोहतरम साहब भी बड़ी देर से बैठे हुए हैं, अगर आप जनाब मोहतरम साहब कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, आपने बहुत वेट किया है, इफ यू वांट। मैं ताहिर भाई कंटिन्यू करना चाह रहा था इब्ने आदम साहब से ना, जो इन्होंने बातचीत कर रहे थे, अगर कोई और है तो ले लें। साहिल कालू से मैं तो इससे बात नहीं करना चाहूंगा, इस से ना पर्टिकुलर पर्सन जो आपने मेंशन कर रहे हैं। आपने मोहतरम एक मेरी दरख्वास्त है, देखें इस वक्त वो जी सॉरी मेरी कॉल आ गई थी, इब्ने आदम साहब हों या साहिल कालू साहब हों, हम उनको अदब से इज्जत से मुखातब करेंगे। साहिल कालू साहब कहेंगे हमें ये जरूरत नहीं है कि इससे या इस शख्स से। राजेश साहब आप 2 मिनट के लिए साहिल कालू साहब से बात करेंगे, मुझे एक पोज जरूरी जी मैं सिर्फ 2 मिनट चाहिए। आप लेने हमारी दोनों की बात वैसे भी कंक्लूड होगी, कोई ऐसी बात नहीं सर, कंक्लूड नहीं हुई, कोई नहीं, फिर दोबारा इससे कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं सर, आप अपने पास से नहीं चीजें करेंगे। इब्ने ना इब्ने आदम साहब, पता है कोई भी मुनाजरा या बात है ना, यही है सारे भाई, यही है। चल दे आगे। देखो मैं सलाम तो अलावा गल ही कोई नहीं की, तो ना क्या ना जी इस बंदे ना गल नहीं करनी। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਕਦੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਛਡਾਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੁੜਕੀ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੋਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਕੌਲ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ कहते ने ना बस यूं हुआ कि वो खो गई और मुझको जिद सी हो गई, लाएंगे उसको ढूंढ कर मैं और मेरी आवारगी। ते ये तो फिर चंगी गल है ना जी जिहड़ी उन्होंने बयान की है। असी इत्थे गल नहीं करांगे, असी दौड़ जाएंगे, असी गल नहीं करांगे, आ गए ने। ये तो होर अच्छी गल है, साडा असल ते टारगेट ही है वे कि तुसी टिक टाक छड्डो, इस मिर्जाइत नूं, झूठ दे पलंदे नूं कच्चे लाओ ते निकलो नीवें नीवें होके। इस दुकाने पान वकेंदे तू समझे ने पट्ठे, तू की जाने भोली मज्जे नारकली दियां शाना। इत्थे ते पट्ठे वकेंदे ने, इत्थे ते पान वकेंदे ने, तू पट्ठे समझ लेने। इस टिक टाक दे उत्ते तां फिर काम कोई नहीं, निकलो नीवें नीवें होके ते असीं ते मगर आवांगे इंशाअल्लाह। अज मैं तो फिर पता ही है तुहानूं कि हुण मेरा टाइम 8 हो चले ने, 2 घंटे हैं ने मेरे को होर, उहदे बाद मैं सौ जाना है। तो जिहड़े अमरीका या अगे वाली सिटीज़ विच या पाकिस्तान जिहड़े बंदे जल्दी जागदे ने, वो इन्हां ब्राडां दा बिल्कुल खत्ता करो और उत्थे टिक के जिन्होंने आंदे ने ना छाती डाह के फायरिंग करो, निशाने लै लै के, ताकि इन्हां दा जिहड़ा है ना शक दूर होवे इन्हां बंदियां दे बारे। कुछ बंदे वैसे तो मैं तो हर जगह तो तुहानूं पता रिस्क लिया, अज भी उत्थे उस समीर सी तो उन्हें बराड लाई सी तो कृष्णा नाल लग्या सी गल करां, मैं थोड़ा दूजे पासे झट के मसरूफ सां। उहदे बाद मैं आ के तो उन्होंने मैं दड़ाया मरजाइयां नूं उत्थों अगे ला के, सब दौड़ गए ने उत्थों। फिर मैं उन्होंने समीर नूं पढ़ पढ़ के सुनाइया ने सिरुल खिलाफत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे किहड़ी किहड़ी निशातमीत की बदबख्त इंसान। बहरहाल इहो जिहियां जिहड़ियां बराडां ने जिथे अपनियां बराडां दे घरे बह के जो मर्जी पे करन, जिहड़ियां बराडां दे उत्ते कोई मुसलमान इन्हां नूं बिठाना चाहता है या गल करना चाहता है या कोई कादियानी ये जुरत दा मुजाहरा करता है कि मैं मुसलमानों नूं नाल लैके गल करसां, उन्हां बराडां नूं खीर समझो, हलवा समझो तो मगर लगो, उन्हां बराडां ते ज्यादा फोकस करो। अगर वड़ायत साहब उन्हां नूं बुलाण या वो जिहड़ा लड़का ताहिर है, अगर वो मुसलमानां च किसी नूं भा के गल कराना चाहता है, ये तो साडे वास्ते बादशाह लाटरी है ना। इंशाअल्लाह जरूर इन्हां दे उत्ते टाइम दिओ, मगर लगो। यह जिहड़ी गल मैनूं नज़र आई है इस वीडियो दे विचों यही है कि वो समझते सन पे कि भाई असीं कोई पता नहीं किहदे नाल गल पे पहलां करते सन, शायद उन्हां दी मर्जी दी हुंदी होवेगी गल पई, ते साहिल काहलों आ गया तो उन्हें पता लगे लोहे दे चने ने, ये नहीं चबान होने, जड़ां टुट जानियां ने, दंद भज जाने ने, ते निकल गए ने। ठीक है, ये अच्छी गल है ना जी, जिथे वो समझण कि भाई असी माहौल साजगार होवेगा, कोई साडी मर्जी का बंदा होवेगा तो असी गल करांगे, उत्थे साडे वो बंदे इंशाअल्लाह जाणगे ना जिहड़े उन्हां दी मर्जी दे नहीं होणगे, जिन्हां नूं वेख के उन्हां नूं कलंज दी पीड़ पवेगी कि आ गए ने तो इन्हां नाल गल किंज करनी है। एक होर भी बंदा सी, उहदे बारे भी उसने जान सी, ते वो कल परसों मैं सुनिया, तो अज मैं उन्हें आख्या, मैं आख्या कर तू तय मनाजरा तेरा इंशाअल्लाह आखिरी मनाजरा ही होगा, जिदे जिदे बारे कोई इन्होंने उसने जाने ना, इंशाअल्लाह जो साडे नाल राबता होगा तो वह फिर वो आखिरी मुकालमा ही होगा, उस तो बाद गुंजाइश नहीं रह जाती है। ठोकी हवे बना के मंजी, चूड़ा शूड़ा ला के विच ते कासी हवे मंजी, ते वो कहंदे नहीं सौण दा महीना यारो, सौण दा महीना है, ढिली होवे भावें यारो
दिवाली होवे भावें यारो दौण दा महीना है। इस तरह का जगजीत सिंह का एक बार सुनिया सी जदों जवान हुंदे सी, हुण ते साल ही इन्ने गुजर गए ने, कोई लफज सही याद नहीं रहे। बहरहाल दौण कस के मंजी कस के चूड़ा ला के ठोक के ते बादशाह इंशाल्लाह इंज दा घल्लांगे कि ਇਹੋ जी कोई बराड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ ये अपने घर बह के अपने आप ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗਾਂ ਕਰਨ, अच्छी गल है। अपने अहमदियां निभा के तबलीगां करन, उन्हां नूं दस्सण भी मिर्जा साहब जी वही ये नबूवत भी है तो वही ये वलायत भी है, नबी भी ने तो नबी नहीं भी, इनकार भी है तो इकरार भी है, शरीयत भी है तो बगैर शरीयत तो भी ने। उन्होंने बह के जलेबियां बना बना के देन, किसी मुसलमान के सामने बहन तो इन्हों लो लगनी चाहिए। लामा साहब ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਥ ਸਿੱਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ। नहीं मैं ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਾਲ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੋ। मैंने देखा मैं लाइव कर रहा सी नहीं तो मैं चुप। ਸਾਹਿਲ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਲ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਾਹਿਲ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ रूहानी खजाइन का पता है। ऐसे बंदे ना वो गल नहीं कर सकते मिर्जाई, क्योंकि वो नंगे हो जाते ने मिर्जाई। लोहे दे चने सारे लोहे दे चने ने तां ही तो उन्होंने हाँ जेड़ा भी जिन्हों भी थोड़ा जिहा जिन्हें सुनिया है रूहानी खुदाइन दे मुतलक वो कदी मिर्जाई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करनगे, क्योंकि उन्होंने अपने ढिड तो कपड़ा चुकिया जाता है। इसलिए वो ऐसे लोगों को चाहते ने जिन्होंने कुछ ना पता हो, कोई बैकग्राउंड ना हो, मासूम बेचारे समझे होन के मिर्जाई बड़े चंगे ने, बड़े नेक ने, अल्लाह रसूल का नाम लै रहे ने ते चंगे मोमन ही होंगे शायद। बस यह चक्कर है। जिन्हों हुण मेरा ख्याल है कि कोई टिकटॉक ते किते और व्हाट्सएप ते कोई हुण ऐसा शख्स नहीं रहा जिहड़ा मिर्जा साहब नूं मानदा ते नहीं, लेकिन वो रूहानी खुदाइन नूं जानदा है। तो वो मिर्जाइयों के पल्ले तो कुछ रहे नहीं, तबलीग कितने करन बेचारे, आपे ही भेड़ा भूडा बिठा के खलीफा वांगू बैठे रहंदे ने, एक दूजे नूं थापियां मारते रहंदे ने। जी वाह खलीफा ऑफ इस्लाम के मानने वाले हैं ते ओदी गल क्यों मानते नहीं है? बेचारा खलीफा ऑफ इस्लाम कहंदा गाली ना कड्डो मिर्जाइयो, मिर्जाई कहंदे बोले जाओ खलीफा ऑफ इस्लाम, असीं ते अपना काम करना है। यह हालत है इन्हां दी। समीर आप आए ऊपर, बताएं क्या बना? मैंने आपको देखा था उस वक्त सैफी की बराड पे, फिर बाद में पता नहीं चला कि आप वहां से कैसे उतर गए हैं, क्या हुआ है आपके और उनके बीच में? आप गए थे तो वहाँ मुनाजरा तय करवा सके नहीं करवा सके, वो बिलाल भाई उस वक्त बात कर रहे थे, ये जब आए हैं तो मैं फिर बाद में सुन नहीं सका। कि मीर भाई मैं मिर्जाई नहीं हूँ, मैं मिर्जाइयत पे लानत भेजता हूँ। आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, वो कहते हैं आप भी तो मिर्जाई हैं। कौन कह रहे? थल्ले समीर भाई लिख रहे थे ना कि आप भी तो मिर्जाई। मैंने कहा नहीं, मैं लानत भेजता हूँ मिर्जाइयत। समीर साहब ऊपर आए, बताएं आजम सैफी के साथ क्या बना यार बात का? तो कल वाली भी वीडियो अमर भाई मैं कीती है, अपलोड कीती है, लेकिन उन्होंने हाले पब्लिक नहीं किया। अगर आंदे हो तो चलानी है तो चला देने, लिंक चाहिए लिंक डाल देना, मैं उन्हें करा लगा वैसे पब्लिश। केड़ी कल वाली जी ओ इब्ने मौजूद असूले हदीस दी गल हुई है। कोई चाहिए सी कि पुछदे सां बाबर भाई कि बिजी सन, वही ओ भाई आप भी तो मिर्जाई हो ना, किधर चले गए? अच्छा समीर साहब वो मिर्जाई नहीं है, आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिली है। ये मैं मिर्जाई नहीं, मैं मिर्जाइयत पे लानत भेजता हूँ। आप भी तो मिर्जा साहब को मुजद्दिद मानते हो, तो आप भी मिर्जाई हो ना? मिर्जा साहब को मुजद्दिद मानते हैं, लेकिन मिर्जाइयत वो नहीं है जो मिर्जा साहब को मुजद्दिद मानते हैं। मिर्जाइयत वो है जिसको मिर्जा महमूद ने 1956 में बनाया, पोप की तर्ज पर धुएं के बगैर, वो है मिर्जाइयत। जिसको मिर्जा मैंने तो समझा कोई ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए आप। नहीं ब्रेकिंग न्यूज कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं की थी बात आपने? मैंने कहा उनसे कि अगर बात करना चाहो तो करो, वो तो हाजिर आमादा है मुनाजरे के लिए। उसने कहा भाई मैंने इनसे बात की, कुछ भी इनसे चीजों से नहीं बनता, वक्त जाया करने के बराबर है। बाकियों से बात करने से इसको फायदा होता है ना, जो आते हैं ना ऊपर चढ़ते ही कहते हैं है तेरे मिर्जे दी भैन दी मां,
उससे फायदा होता है, मेरे से क्या फायदा होता है? उसको ये बड़ी खुशी से लेते हैं। हाँ, जाहिल जिनको पता ही नहीं है मिर्जा साहब की कुतुब का, रूहानी खजाइन का, उनको लेते हैं, वो सीधी गाली देते हैं इनको, या बच्चों की तरह इनके साथ खेलते रहते हैं, जाते हुए एक थप्पड़ मार के चले जाते हैं, फिर ये रोते रहते हैं, आगे ही अपनी 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 हरकतों पर आ गया, गालियां देने लगा, गालियां देने लगा। तो क्या फायदा उनसे बात करने का? ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ 56 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ। कितने मिनट तो? 56 ਮਿੰਟ। ठीक है, घर जाके देखना इंशाल्लाह। मैं बस अस्सलाम वालेकुम अमर भाई, की हाल है, ठीक हो? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। करने वाली सरकार ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖਿਆ ਕੰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਲੇ? ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਆ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਨੇ ਮਾਜਾ ਅਗਰ 1000 ਦਵੇ ਤੇ 1000 ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਆ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਜਾ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ 1000 ਫਿਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 1000 ਰਿਆਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ $1000 ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 1000 ਰਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਨਾ ਮਦਰਸੇ ਚ, ਜ਼ਹਿਰ ਸੁਦੇ ਮਦਰਸੇ ਚ, ਉਧਰ $1000 ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ 1000 ਰਿਆਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1000 ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 1000 ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਜ਼ਰਾ ਕਾਲ ਤੇ। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ 1000 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਓਗੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਭਾਈ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗ ਦੇਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਟੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਟੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਰਮੀ ਟੋਰੀ ਸੀ ਨਾ ਵਾਪਡਾ ਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਟੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਟੈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਬਲਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ $1000 ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਕੋ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ $1000 ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਕੋਲ $1000 ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੁਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਲੱਭਣਾ? ਤੇ ਜੇ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਤੇ ਮੌਜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਾਇਲੋ ਕਾਲਾ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਚਾਹਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੜਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਬਸ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਦਫਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अमर भाई, एक ना नालों नाल लोग की ਕਾਦਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਿਆ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਦੁਰਸਤ ਫਰਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਗਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਨਗਮਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਗਮਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ? ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਨਗਮਾ ਬਣਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਗਮਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਅਪਡੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਨਗਮਾ, 4845 ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ।
मैं चेक करना फिर आ गया वो तो नहीं सुनाया देने बादशाह चौहान साहब नगमा ज़िया भाई ने बनाया है तुसी सुनोगे तो हैरान हो जाओगे मैनू हैरान करो इस तरह के बादशाह कोई गुलूकार भी नहीं गा सकते हैं वो AI ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ना डायरेक्ट अपनी हेल्प ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਆ ਬਈ ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ सुनो फिर $1 पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने $1 पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने सुन आमर दी ललकार मुरब्बी नस गए ने $1 पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੁਕਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਬਖਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੁਕਰ ਅਖਾਣ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਚੜ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੁਕੜੇ ਵਖਾਣ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਤਰ ਕੇ ਤੇ ਨਸ ਮੈਦਾਨ ਚ ਗਏ ਨੇ मर्द हलाली मर के भी गल्ला तो नसदे नहीं करके चैलेंज डालर दे खुट्टा चुलकदे नहीं करो लानत दी तकरार मुरब्बी नस गए ने $1 पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने किसे दे भुल्ले हाओ पर दो लफ्ज़ां दी मारो साडा इक्को ही बंदा काफी है तुसां दो आओ भावें चार आओ पैसे दे के अपने माजे दी ले आमर तो शलवार आओ हुण इज्जत बिल्कुल बचनी नहीं भावें लोहे दे कच्चे चाड़ाओ बंदे बन के पैसे साडे इत्थे रख के जाओ नाले लज्जत अपनी जिल्लत दी वारो वारी चक दे जाओ नहीं ते मिर्जा देना पाड़ मुरब्बी नस गए ने $1 पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने केडी गलती हुई कम अकला तू ए मन मेरे ज़हनों बह गए खजानो दी है के ते मोल विला हुण तह गए यल्लाश दिए रजूलियत दी भी पीड़ा सारियां सह गए ताही 16 देहां ताई खून भी दुबर चुबह गए नंगा करके मिर्जे नू हुण हसदे फिरदे ने पैसे खा के चोरां वांगर नसदे फिरदे ने
ही मुआ ते फटकार मुरब्बी नस गए ने लेके डॉलर पूरे 1000 मुरब्बी नस गए ने। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਗੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਝਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਚ ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਝੇ ਗਾਮੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਝੇ ਗਾਮੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਾਇਲ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਗੜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਰਗੜਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਐਡ ਅਪ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਜਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਮ ਖਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਅੰਤਰਾ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜੰਮੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਉਹਦੇ ਚ ਆਈ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸੀ ਹਦੀਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ $1000 ਵਗੈਰਾ। ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਰਨਾ ਮਕਾਮ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਹੇਂਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਨੀ ਹਦੀਸ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਨੀ। और दूसरे के ऐसे हदीस से कोई तहकीम भी नहीं लगी हुई कि किसी ने कहा जी मौजू है, दुरुस्त नहीं है। और मुस्लिम दी शर्त के मुताबिक वो सही हदीस है। ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਮ ਖਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ $1000 ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਦੀ ਤਹਕੀਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਅਲਾ ਸ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ, ਹਾਂ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਈਫ ਹਦੀਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦਾਲ ਆਣਾ ਥੋੜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ। ਔਰ ਮੁਸਤਦਰਕ ਅਲ ਹਾਕਿਮ ਦੀ ਹਦੀਸਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਕਸਰ ਹਦੀਸਾਂ ਅਲ ਮੁਸਤਦਰਕ ਅਲ ਹਾਕਿਮ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬਾਤ 'ਚ? ਉਹ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਪੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਸਤਦਰਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਬਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹਾਕਮ ਨੇ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ 4th ਸਦੀ ਹਿਜਰੀ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੱਖਿਆ। ਯਕੀਨਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਈਫ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ਾਹਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ इमाम मुस्लिम दी शर्त पे सही हदीस है। आमर भाई आपको पता है चूंकि तहकीक के मैदान में निकलना हमारा सब मुसलमानों का फर्ज होता है। मैंने इसकी सारी की सारी सनद जो है ना वो निकाल के साइड पे रख के उसके ऊपर जितनी भी इमाम जरा तदील की बातें वो सारी साइड पे रखी हुई है। इसको सामने तो नहीं, इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ बंदा कौन ही जगह है तो सामने भी नहीं आऊंगी भाईजान। ऐसे लिखो सारे कानून नहीं ना चुकते, कर देते हैं। हेलो आमिर भाई आ जाते हैं, आ जाते हैं आमिर भाई एक मिनट। आमिर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਸੈਨੀ भाई और ने कि शायद ये तो किताब ही नहीं है, पीछे फिर हदीस बकायदा पढ़ी गई है और तफसीर और मुख्तलिफ जगह ते पढ़ी गई है और फिर उन्हें मन्या कि सही हदीस है। अच्छा हेलो जी सुनो सुनो। हाँ वो मैं तुम दस रहा भी वो ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, लेकिन बाद ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਨੇ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ और मुख्तलिफ जगह ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ। मैं मुसलसल और सुन रहा सां और ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਦੀਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਵਿੱਚ اخلاقیات ਇਹ ਉਹ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਤਸਲੀਮ ਨਾਮੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 12 ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਦੋਂ ਫਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਸਰਾਰ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਹਿਰ ਉਲ ਕਾਦਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਨਕਾ ਫੜ ਲਈਏ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ। ਲਤੀਫ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ 600 ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਟਰੁਥ ਸੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 200 ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤਸਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਰ ਦੇਵੇ 200 ਆਪਣਾ ਦੇ ਸੀਕਰ ਟਰੁਥ ਸੀਕਰ ਗੈਰਤਕਾਰ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 200 ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁੜਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਕੰਮ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੈਯਬ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੋਲਾ ਤਾਂ ਬਣੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ। ਟਰੁਥ ਸੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਇਲਹਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਸਾਇਆ ਹੀ ਇਹਨੇ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲਤੀਫ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਜੇ 600 ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ ਸੁਣਾਇਓ। ਅਮੀਰ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓਗੇ ਨੇ 600 ਯੂਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਬਿਕਰੁਲ ਸੈਯਬਨ ਤੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ ਨਾ ਬਿਕਰੁਲ ਸੈਯਬਨ ਦੀ, ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਵੇ, ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਰ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਜਮਾਤੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ। ਜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸੈਯਬਨ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਕਵਾਰੀ ਲੜਕੀ, ਕਵਾਰੀ ਔਰਤ, ਬੇਵਾ ਔਰਤ, ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਫਹੀਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਫਹੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਫਹੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸੈਯਬਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਵਾਰੀ ਔਰਤ, ਬੇਵਾ ਔਰਤ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਤਫਹੀਮ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਦੂਸਰਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 600 ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 600 ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰੋ ਸੁਪਲੇ खुद देख लूंगा। 7 असूल किस इमाम ने लिखे, क्योंकि हमारे यहाँ तो 5 असूल है। एक तो ये नेकी करते जाए जाते जाते,
दूसरा आपने कहा था कि भाई अभी तो वो बात आपने पेश की थी, आप चले गए, हवाला तलब किया था आपने। भाई माजा साहब, मैंने पहले भी आपको बताया कि हम नहीं चले गए, वहां पर गालियां शुरू हो गई और हम गालियों का जवाब वहां गालियां से दे नहीं सकते थे। हम वहां निकल आए इसलिए कि भाई अब बात तो हो नहीं सकती, यहाँ पर तो गालियां दी जा रही हैं। हवाला आपने तलब किया था, क्या मैंने आपको 6776 नंबर हदीस नहीं बताई, जिल्द नंबर 5 नहीं बताई, मुस्तदरक लिल हाकिम किताब नहीं बताई? ये सारा हवाला तो मैंने आपको दिया, आप देखते रहे। बहरहाल एक बात और आपने कही है कि वो जो हदीसों में 3 किताबों में ये अल्फाज क्यों नहीं है, वफात के बाद का जिक्र क्यों नहीं है? ये भी अगर आप इल्म हदीस से थोड़ी बहुत वाकफियत रखते होते ना तो आपको पता होता है कि कभी हदीस मुजमल होती है, कभी मुफस्सल होती है। किसी हदीस में बात मुजमल तौर पर बयान की जाती है, किसी में मुफस्सल तौर पर बयान की जाती है। बुखारी मुस्लिम में वो मजमून जो है, वो बात, वो मतन, वो मुजमल है, तफसील उसकी वो मुस्तदरक लिल हाकिम में है। वहां पर बुखारी मुस्लिम में ना वफात का जिक्र है, ना नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जिक्र है, ना उनके आमने सामने खड़े होकर हाथ नापने का जिक्र है, बल्कि सिर्फ इतना ही जिक्र है कि नबी पाक ने ये फरमाया तो हमने हाथ नापे। बस कहाँ नापे, कब नापे, जिक्र नहीं है। लेकिन उसकी तफसील मुस्तदरक लिल हाकिम में भी है, फतहुल बारी में भी है। अगर कहेंगे तो वो भी आपको इंशाल्लाह दिखा दें किसी वक्त। तो आप इस मामले में जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। नहीं, एक मिनट, 2-3 बातें और भी आपकी सुनी है मैंने। कर ले मैं सुन रहा हूँ। आप जिसको सुबह से कह रहे हैं ना असहुल किताब नहीं होता, असहुल किताब होता है। तो वो तो खैर चले, छोटी छोटी बातें होती हैं। आप कह रहे हैं भाई पैसे तजाज करना है, वैसे को तो मैं दे देता हूँ। अब वैसे दें या ऐसे दें, ये तो मेरा ख्याल है कि आपकी अपनी इज्जत के लिए भी और आपकी कम्युनिटी की इज्जत के लिए भी ये जरूरी है कि आप दे दें, भले वैसे दें या ऐसे दें। अगर आप नहीं देंगे तो ये आप सब की, बल्कि आपकी जाती तौर पर, आपकी पर्सनैलिटी से, जिस तरह मैंने कहा कि आज की तारीख तक हमें बदकलामी का, गालम गलोच का शिकवा नहीं है। हाँ, शातमियत वो तो हम समझते हैं कि आपके कीदे में पाई जाए, लेकिन गालम गलोच आपने हमारे सामने कभी नहीं की। लेकिन हम सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, एहतजाज करेंगे, तो फिर आपको शिकायत होगी कि भाई आपने ये कहा। तो बेहतर है कि आप दे दें, भले वैसे दे दें या ऐसे दे दें। तो आपने एक बात और कही है इज्तिहादी गलती के बारे में कि मुहद्दिसीन की बातें हमने पेश की हैं और उसमें इज्तिहादी गलती का लिखा हुआ है। आपने हमेशा ऐसे ही किया है, आपके मिर्जा से भी ऐसे ही कहते थे, पूरी बात नहीं बयान। इश्क पे चुप साध ली है क्यों, लब तो